श्री अर्जन अर्जन सुन है अर्जुन जस उपजाए समय दोपहरे लग गुरु बैठ ग्रंथ लिखवाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर गुण पढ़िए हर गुण गुनिए हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए जग भौजल दुतर तरिए जियो। दीना बंधु पतत पावन भगत वशल कृपा निदान। त्रिलोकी नाथ अनाथ नाथ सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतगुरां दे पावन पवित्र दरबारां अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। अति उत्तम कर्म हन जो धर्म रक्षक सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज त्याग और वैराग दे मूर्त सतगुरां दे पावन स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे शामा दे दीवाना विच इकत्तर हो करके सतगुरां दी सतसंगत दे विचों चल रहे महान यज्ञ दे विच हाजरियां भर रहे हाँ। जो श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे लड़ीवार प्रसंग शहीदां दे सरताज सतगुरु धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी पावन गाथा दे प्रसंग चल रहे हैं। पिछले प्रकरणा विच आपने श्रवण कीता है कि गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव सतगुरु जी दे मन विच फुरना जागया है कि जो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जियां तो ले करके चौथे गुरुदेव धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जियां तक गुरु की बाणी उच्चारण हुई है। उस बाणी नूं एक ग्रंथ दे विच संकलित कर दिता जावे ताकि जो सतगुरां दा नाम ले करके होर बाणी लिखण वाले ने उन्हां दी बाणी नालों सतगुरां दी बाणी नूं वख कर लिया जावे। ये फुरना गरीब नवाज पातशाह दे हिरदे अंदर जागया है। महाराज जियां ने भाई गुरदास साहब जी नूं अपने कोल सद्या है। सारे बचना दी सांझ कीती है कि आपां ये कारज करिए। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा स्वरूप जिस दे अंदर सारी बाणी सतगुरां दी संकलित कर दईए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी हथ जोड़ बेनती करन लगे गरीब नवाज एडा महान कारज एडा महान परोपकार दा जो कारज है महाराज जी असी अल्पग जीव किस तरह कर सकते हाँ। पर जे गरीब नवाज पातशाह तुसी कृपा करो तां गरीब नवाज गुरु नानक पातशाह जियां तो लैके गुरु रामदास पातशाह जियां दी बाणी नूं जो संकलन करन विच सेवा है निभा सकते हैं। महाराज किस तरह सानू अल्पग जीवां नूं पता लगेगा कि गुरु नानक दे पावन मुखार बिंद तो केड़ी बाणी केड़ा शब्द उचारण होया है ते केड़ा शब्द किसी होर ने अपने वल्लों बनाया है।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭੇਦ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਮਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋ 15 ਭਗਤ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਐਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਚਿਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਜਸ ਉਪਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗ ਗੁਰੂ, ਬੈਠ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ
ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਨ ਚਲ ਆਵਹਿ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਦਛਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਹੈ ਜਬ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ। ਬੁੱਧ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਿਤ ਮਸੰਦ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਵੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਉਪਾਇਨ ਪਾਇਨ ਅਰਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਏ ਜਿਮ ਹਰਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਤ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇਖਤ ਮਨ ਬਾਛਤ ਲੇਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਕ ਜਾਮ ਤਹ ਬੈਠ ਬਤਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਨ ਤੰਬੂ ਦਿਸ ਕੋ ਚਲ ਆਵ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਏ ਲਿਖਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਸਾਨੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤੀ, ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋ ਝਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਬਿਦਨ ਬਨਾਵ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਾ ਬਿਦਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਦਾ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੜਾ ਪਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਵਿਵਹਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਜਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਜਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਸਮ ਔਰ ਤਬੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੰਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਗਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਹੈ ਆਪ ਭਗਤਨ ਕੇ ਨਾਮੋ ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਤਰਹਿ ਪਿਰਾਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖਤ ਇਹਾਂ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਸੰਸੈ ਦੇਹੁ ਖੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਇਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਵ ਸਮੈ ਆਗਮਨ ਕੇਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਤ ਦੋ ਘਟਕਾ ਆਓ ਅਗੇਰੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਤਬ ਸੰਸੈ ਤੁਵ ਹੋਏ ਬਨਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨ ਗੁਰਦਾਸ ਲਹਿਓ ਸੁਖ ਰਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਕਨਾਤ ਕਿਤਕ ਥਲ ਤਿਆਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਨਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਹੈ ਭਾਈ ਕੋ ਤੰਬੂ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਨ ਸਮੈ ਹਜੂਰ ਚਲ ਆਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤੁਰ ਤਿਸ ਮਹਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਅਛੇਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਤਬ ਭਾਈ ਗਮਨਿਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ। ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਰਹਿਣ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਜਾਮ ਕਿਉ ਸੌਚ ਬਨਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਨ ਸਮੈ ਲਖਾਇਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈ ਘਟਕਾ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚੋਹ ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਰਸ ਮੈਂ। 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, 15 ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮ ਰਹਿਓ ਠੰਡੋ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਹ ਦਰ ਹੁਤੋ ਆਏ ਬੇਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਠੇ ਭਗਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇ ਬੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਰਬ ਦਰਸੈ ਬੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਦ ਜੇ ਸਗਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਜਾਣੇ ਅਬ ਇਹ ਡਗਰੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਧਾਏ ਪਰਿਓ ਚਰਨਨ ਸਭ ਹੀ ਕੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋਰ ਹਾਥ ਬੰਦਨ ਕਰਨੇ ਕੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਸਭ ਭਗਤਨ ਇਸ ਕੋ ਬੰਦਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਕ ਆਨੰਦਿਓ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਸਕਲ ਉਰ ਸੰਸੈ ਹਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਸੇ ਸਨ ਮਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਆਪਨੇ ਧਾਮ ਸਧਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਧਰ ਧਰ ਕਰ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹਿ ਗਇਓ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤਬ ਤੂਰਨ ਹੈ ਨਿਕਟ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਨ ਕੀਨ ਬੰਦ ਜੁਗ ਪਾਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੇ ਮਹਦ ਮਹਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੈ, ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਐਸੀ ਉਸਤਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰੋ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਨਾ। ਹਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਤੁਮ ਆਕਾਰਾ। ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਬਿਸ਼ਨ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਜੋ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸਤ ਜੁਗ ਮੈਂ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਪ ਪਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ 52 ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਮਾਪ ਲਏ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਘੁਵਰ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਘੁਵਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਾਇ ਅਗਨ ਰਾਖਸ ਯੁਤ ਰਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਤਰਨ ਸੈਨ ਅਸੰਖ ਸੰਘਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਾਲ ਯੁਗ ਕੋ ਕਾਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਜੁਗ ਨੂੰ ਵਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ
ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। गुरु रूप आपन को ਤੇ धारा ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हम नर मंद मति नह जान ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਮਤੀ ਦੇ ਜੋ ਨਰ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। तुमरे महिमा महद महान ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨ ਹੀ ਲਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। बख्शो भूल दया सिंध मेरे ਐ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। दास जान रख लाज बडेरे ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ। श्री अर्जन सुन कै तिस काला ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ बोले होए प्रसन्न बसाला ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। तुझ पर खुशे सुनो बड़ भागे ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ श्री वाहिगुरु ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। मान पांशत लीज है अब मांगे ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। तुझ ते नहीं अदे हमारे ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। सेवक प्रेमी हम हो प्यारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮਾ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ, ਤਾਉ ਫੁਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तब कर जोर कहो गुरदास ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਐ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। भगत जो आवत है तुम पास ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, श्री गुर आप जथा तिन दरसो ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। चर्चा करहो शरीर स्पर्शो ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਥਾ ਦਰਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਉ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਰ ਸਕਾਂ। ਗਿਆਨ ਵਾਕ ਕੋ ਕਹਉ ਕਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋ ਵਾਕ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੁਨਤ ਤਥਾ ਸਤ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਥਾ ਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨ ਗੁਰ ਵਾਕ ਆਨੰਦ ਉਰ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੁਰ ਲਿਖਾਵਨ ਲਗੇ ਮੁਕੰਦ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੈ ਰਾਗ ਕੋ ਭੋਗ ਸੋ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਹੈ ਭਗਤ ਨਿਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਪਰ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰਦਾਸ ਭਗਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਵ ਜਲ ਮਹਿ ਜੀਵ ਦੋਹੇਲੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਬੜੇ ਦੋਹੇਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਰ ਹੈ ਤਿਨਹੁ ਹਿਤ ਤਰਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਵਰਤਾਨ ਲਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਉਚਰ ਸੁਨਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਿਖਤ ਵਾਯੂ ਸਮਝਾਵ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੂਰਨ ਲਿਖ ਹੈ ਅਟਕ ਨਹਿ ਪਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋਰੇ ਕਾਲ ਕਾਜ ਬਹੁ ਕਰੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਧੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸੈ ਸਬਦਨ ਕੋ ਜਪ ਜਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੋ ਬੂਝਨ ਠਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਹੈ ਲਿਖ ਹੈ ਤਤਕਾਲ ਲਿਖਾਰੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਭ ਜਥਾ ਉਚਾਰੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਨ ਆਏ ਮਧਿਆਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ ਸੁਦਾਸਰ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਦਾਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਦਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਗਏ ਹਨ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਰੋ ਮੁਰ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚੀਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਅਖਰੇ ਕਰੇ ਬਨਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਜੋ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਚਰਤ ਮੁਖ ਤੇ ਹੇਤ ਲਿਖਾਵਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਆਦ ਅੰਤ ਧਰ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੇਲੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਖ ਓਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਪਠ ਕੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਬਹੁਰ ਚਿਰ ਬਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਅਰਥ ਜਹ ਰਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਰੱਖੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜੋ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਰਤ ਠਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੋ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਪ ਸਹੋਦਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਬ ਭੂਖਣ ਤੇ ਸੋ ਗੁਰਬਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਰਨੇ ਬਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਜਰਾਉ ਹੀਰਨ ਮਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਸਿਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੜੀ ਦੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਬ ਜਵਾਹਰ ਜਰਿਓ ਜਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਮੜੇ ਨੇ। ਤੇਹ ਜੇਵਰ ਕੇ ਸਮ ਛਪ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਉਸਤਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਉਸਤਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਜਿਨ ਰਸ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਦੇ ਸੁਖ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਬਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜਾਮਨੇ ਤਮ ਘਨ ਸਾਰੇ। ਭਜਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗਇਓ ਆਪਨੇ ਡੇਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਣਾ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ ਬਡੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਠ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਨੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੰਠ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਜੁਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਜਿਮ ਗੀਤਾ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਰ ਤੇ ਮਲਹਿ ਨਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਨ ਉਧਾਰਨ ਹਿਤ ਅਸਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਲਈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਣੈ ਪੜ੍ਹੈ ਅਰ ਗਾਵੈ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਗਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਚਹਿ ਹੈ ਰਚੇ ਮਹਦ ਸੁਖ ਦਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਦ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੇ ਜਾਗ ਹੈ ਜਾਵਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ
ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਰਹਿ ਤਾਵਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਰ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਿਰ ਗੁਰ ਸੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਬਹੁ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦੁਖ ਖੋਏ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਜਾਗਤ ਸੁਆਮੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਸੋਚ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੰਤ ਧਾਵਨੇ ਕੀਨ ਬਨਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੰਤ ਧਾਮਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੰਤ ਧਾਮਣੀ ਦਾਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਨ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੰਬੂ ਭਾਈ ਕੇ ਤਬ ਆਏ, ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਚੱਲੇ ਤਾਹੇ ਕੋ ਸਾਥ ਰਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਤੀਰ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੁਧਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀਨ ਸਨਾਨ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਨ ਤੇ ਠਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਨਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਕਰ ਥਿਤ ਤੇ ਸਥਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੇ ਕੋਨ ਈਸਾਨ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੁਧਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੋਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਦਰੇ ਸ਼ੋਭ ਖਰੇ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕੇ ਤਰ ਤਬ ਆਸੀਨੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।